السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیا بائی نوید مراد اور سن رہے ہیں دل کی بات دماغ سے وجدان پر۔ میری آپ سے ہلکی پھلکی گپ شپ ہی ہوتی ہے۔ میں کوئی اس طرح سے کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی سیاستدان نہیں ہوں، نہ سیاستدانوں کا چمچہ ہوں، نہ کسی جماعت کو میں کوئی فیور کرتا ہوں، نہ کسی سے میں نفرت کرتا ہوں۔ میں تو سیدھی سی بات کرتا ہوں، جو اپنی بیتی ہوئی بات ہے یا جو آنے والے دنوں میں جو ہمارا سکس سینس جو کام کرتا ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ تو باتیں کرنی مجھے ابھی یاد آ رہا تھا کہ صبح میں دیکھ رہا تھا جو ریفرنس چل رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے، اس میں کچھ چیز شامل نہیں ہوئے اور باقی لوگ جو آئے ہیں ان میں سے وہ اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن رات کے شام کے جو ولاگز تھے ان میں نے اکثر میں دیکھا کہ سنا کہ جو ظرف ہے انہوں نے اپنے ظرف کے مطابق بات کی، اور انہوں نے جیسا کہ ہم عام طور پر معاشرے میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو جانے والے لوگ ہوتے ہیں یا جو ہم سے جدا ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے اچھے کلمات ادا کرتے ہیں، آخری وقت میں ان کو اچھا ہی یاد کرتے ہیں۔ غلطیاں، خامیاں اور کوتاہیاں یا ناراضگیاں تو سب کے ساتھ چلتی رہتی ہیں، لیکن ہم سب کے لیے اچھے جذبات کا اظہار ہمیں کرنا چاہیے۔ تو مجھے بچپن کی وہ اپنی یادیں یاد آ رہی تھیں کہ آج سے 50-55 سال پہلے جب میں کوئی 10-11 سال کا تھا، تو اس زمانے میں ہم اپنی کھڑکی میں سے لٹک کر حیدرآباد سندھ میں رہا کرتا تھا، جیل روڈ ہیر آباد، وہاں پہ ایک بڑا منظم سا علاقہ ہے، اور وہاں پر زیادہ تر لوگ اردو اسپیکنگ لوگ جنہیں مہاجر کہا جاتا ہے وہ لوگ رہتے تھے۔ بڑا سوفسٹیکیٹڈ سا ماحول تھا اور پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ 100% پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، کیونکہ ان کے جو ماں باپ تھے وہ زیادہ تر ملازمت پیشہ ہوتے تھے، تو وہ پڑھ لکھ کر ہی وہ ملازمتیں اختیار کرتے تھے، کاروبار میں وہ لوگ کم تھے، تو اس لیے ان کی زبان شائستہ، ان کا لہجہ، وہاں میرے چونکہ بچپن گزرا اور میں نے وہی چیزیں سیکھیں، اور کچھ خاندانی طور پر بھی بندہ اڈاپٹ کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے بھی سیکھتا ہے چیزیں، تو ہم لوگوں کی چیزیں دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے۔ ہم تعریف کرنے کو بڑا فخر سمجھتے تھے کہ ہم کسی کی تعریف کریں اور کہیں کہ جی بہت اچھا، بہت پیارا، یا بہت یہ آپ پاس ہو گئے، آپ کو مبارک ہو، اور گلی اور سڑک سے گزرنے والی گاڑیوں کو ہم دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے۔ ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی اور اس زمانے میں لوگوں کے پاس بائکس بھی نہیں تھیں، تو 50 ایک بائک ہوا کرتی تھی لوگوں کے پاس، وہ اس زمانے میں بھی وہ بہت مہنگی تھی، 2-2.5 ہزار روپے کی وہ آتی تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب 400-300 روپے تولہ سونا ہوا کرتا تھا۔ تو ان گاڑیوں کو دیکھ کر ہم خوش ہوا کرتے تھے کہ واہ واہ کیا خوبصورت ہے، اور یہ دیکھیں پچھلی اس سے بھی زیادہ پیاری ہے، اور قطعاً یہ دل میں خیال نہیں آتا تھا کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے، یا یہ ہمارے کسی غیر کے پاس ہے، یا ہمارے کسی اچھا جاننے والے کے پاس نہیں ہے، پاس ہے، تو قطعاً یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک رواداری ہوتی تھی، ایک ظرف ہوتا تھا، اور ایک اخلاص ہوتا تھا، اور ایک حوصلہ جو ہوتا تھا وہ موجود ہوتا تھا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ میں آج کے دور میں دیکھتا ہوں، ہم اپنے بچوں میں بھی دیکھتے ہیں اور آس پاس کے ماحول میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ چیز پچھلے 20 سالوں میں 22 سالوں میں کیسے پھیلی ہے کہ اب لوگ پٹاخ کے جواب دیتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں بڑا ہے، نہ دیکھتے ہیں یہ قابل عزت قابل احترام ہے کوئی شخص، یا یہ ٹیچر ہے ہمارا، یا یہ کسی لحاظ سے ہمارا بزرگ ہے یا بڑا ہے، لیکن اس کو کڑک کے جواب دیتے ہیں کہ جی آپ یہ تو میں یہ تو فلاں، میرے رائٹس تو آپ کے رائٹس تو فلاں ہے چمکان ہے۔ تو اس طرح سے ہم باتیں کرتے ہیں اور وہی رویہ آج تک چلتا آ رہا ہے۔ ابھی یہ صبح ریفرنس کا میں دیکھ رہا تھا، آنے والے چیف جسٹس جو ہیں وہ بڑے ہی اچھے الفاظ کا اظہار کر رہے تھے، اور ان کے الفاظ سن کر پہلے تو جو جانے والے چیف جسٹس ہیں وہ مسکرائے، ہنسے، اور پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ان باتوں کو سن کر۔ انہوں نے اپنا گلاسز اتار کے تو اپنی آنکھیں صاف کر رہے تھے۔ تو ایسا ایک انسان کو یادگاری اپنا رویہ بتانا چاہیے جو یہ آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے الفاظ جو منہ سے نکالتے ہیں، جیسے میں اب آپ سے بات کر رہا ہوں، اور جو الفاظ میں اپنے منہ سے نکال رہا ہوں جانے انجانے میں، یہ ریکارڈ کا حصہ بن جائیں گے، اور یہ کسی فورم پر بھی جب یہ آن ایئر ہو گئے تو پھر میں ان کو بھی واپس نہیں لا سکوں گا۔ واپس تو خیر میں اب بھی نہیں لا سکتا اپنے منہ سے نکالنے کے بعد، لیکن ابھی بھی میری گرپ میں ہے کہ میں اس ریکارڈنگ کو آگے تک نہ جانے دوں اور میں ان الفاظ کو ڈیلیٹ کر دوں۔ لیکن اس سے پہلے ڈیلیٹ کرنے سے پہلے میں یہ کیوں نہ سوچوں کہ میں کسی کے بارے میں بھی
बुरे कलमात ना कहूँ। एक तो मेरी आत्मा ठीक रहेगी, एक मेरी दुनिया ठीक रहेगी। और लोग, आपको पता है, लोग सिर्फ तारीफ़ सुनना पसंद करते हैं, लोग अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनना पसंद करते हैं। तो क्यों ना हम अच्छी बातें करें जिन पर ना तो कोई खर्चा आता है ना कोई हर्ज है, ना कोई खर्च है ना कोई हर्ज है। जी हाँ, और ये सब चीज़ें आपको मुफ्त में मिलती हैं। ये जो हम मुस्कुराहट है हमारी, हमारा गुस्सा है, हमारा जो जज्बा है, और जो भी हम किसी के लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अच्छे और बुरे, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। यानी कि ना तो इसमें हमें पैसे मिलने हैं और ना हमारे पैसे जाने हैं। लेकिन ये बात मैं अब गलत कर चुका क्योंकि अब तो आपको पैसे मिलते हैं, और ख़ास तौर पर तनकीद के और बुरे अल्फाज के आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। उसकी वजह से कि लोग जो है सारे साफ़ सुथरे जिस्म को छोड़कर, तो वो ज़ख़म खुर्दा जो चीज़ होती है ना, जहाँ पर जैसे मक्खी बैठती है ज़ख़म पर, कभी हम कहते थे मक्खी बैठती है, अब तो इंसान भी बैठते हैं हर गलत बात पर, और गलत बात को ज़्यादा लाइक करते हैं। जिसमें कोई झूठ भी शामिल हो तो हमें मज़ा लेकर हम उसको बयान भी करते हैं और मज़ा लेकर हम सुनते भी हैं। अभी कल ही एक और साहब है जिनका मैंने व्लॉग देखा है, और मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ हूँ कि वो पढ़ा लिखा आदमी है, सफ़ेद बाल है मेरी तरह उसके, और ख़ासा पॉपुलर भी है, लोग उसको हज़ारों की तादाद में देखते सुनते हैं। तो वो जो एक यादगार बनवाई है काजी फ़ाइज़ ईसा के ज़माने में, यानी कि वो तो एक इंसान तो बनाता तो इदारा ही है, तो एक इंसान जो वहाँ पे मौजूद होता है, सरबरा होता है, वो उसको इजाज़त देता है या उसका इफ्तिताह कर लेता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो एक उन्होंने बनाई है कि इंसानियत के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए जो है ना, वो एक उन्होंने वॉल्स बनाई हैं, एक एरिया बनाया है सुप्रीम कोर्ट के अहाते में, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा नामुकम्मल है। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जाते जाते, ज़ाहिर बात है उन्होंने उस पर कुछ वर्क किया होगा, तो उनका ख्याल होगा कि मैं जाते हुए इसकी इफ्तिताह करके जाऊँ, इसकी ओपनिंग कर जाऊँ और ये यादगार को मंसूब कर जाऊँ अपने साथ। तो उसमें हकूक़ की बात है, आज़ादी राय की बात है। तो वो साहब उसको एंटी करके बता रहे थे कि ये काजी साहब ने ये सारी चीज़ें जो है ना, ये दीवार पर चढ़ा दी हैं और दीवार के अंदर चुनवा दी हैं, और दीवार के अंदर ये व्यवस्थ करा दी, और असल में इन्होंने हक़ का लोगों का ख्याल नहीं रखा। बात यह है कि वो, मैं कल भी बात कर रहा था, अपने एक छोटी सी कोटेशन में बात कर रहा था कि सच इंतहाई कड़वा होता है, और ये अमूमन समझदार लोगों को भी पसंद नहीं आता, पढ़े लिखे लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि सच होता है ना, सच तो जाके कारी ज़र्ब लगाता है इंसान के ऊपर, वो मीठा नहीं होता, सच लोग मीठा नहीं होता, झूठ बहुत मीठा होता है, मज़ेदार होता है। अब लेसियाँ लगा कर, वो पंजाबी च कही था कि लेसियाँ ला के जड़ा गल्लां करता है ना, बड़ी मज़ेदार लगती हैं, वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो ये बात है कि इन चीज़ों का ख्याल रखें। हम अपनी नस्ल को, जब से मैं देख रहा हूँ को 30-40 साल से बतदरीज जो है वो आहिस्ता 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 हमने इतनी स्लोली ये पॉइज़न दिया है कि ये जो फ्रैंकनेस और आ गई है, बढ़कर बात करनी, और जी मेरा राइट और तेरा राइट, और औरतें खड़ी हो गई जी हम मर्दों के मुकाबले में हैं, और मर्द खड़े हैं जी हम औरतों से भी ऊपर हैं। ऊपर नीचे कोई नहीं है, सबके अपने हकूक़ हैं, सबके अपने फ़राइज़ हैं, सबकी अपनी अपनी अलहदा बातें हैं। औरत का जिस्म से लेकर और उसकी सारे ज़िंदगी के जो कारनामे होते हैं, जो भी वो अंजाम देती है, बच्चे पैदा करना या और परवरिश करना बच्चों की और घर को चलाना, तो मर्द नहीं वो कर सकता। कर लेते हैं, लेकिन ये कि उस तरह से उनके मिजाज के मुताबिक नहीं होते। इसी तरह बाहर की दुनिया से जो लड़ना होता है वो औरतों का ज़रा मुश्किल हो जाता है। लड़ती तो हैं औरतें भी, आजकल तो अब जॉब भी कर रही हैं और काम भी कर रही हैं, कारोबार भी कर रही हैं, मजदूरियाँ भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, क्योंकि मर्दों में बहुत सारे जो नए नौजवान लड़के हैं वो इतना पढ़ लिख भी नहीं रहे और इतना मेहनती भी नहीं है, और कोशिश उनकी होती है वो काम से भागें। तो ऐसे में जो है ये बड़ा एक मुश्किल सा मामला है कि हम इन चीज़ों को लेकर चलें। तो ये ताज़ा बातों में मैं यही कह रहा हूँ कि जो कानून और जो ज़ाब्ते बने हुए हैं मुल्क में, और जो हम मज़ीद बनाए हैं हमने नए, इनको इम्प्लीमेंट होने दें। देखें कि ये जो लोग आए हैं, नए लोग आए हैं, ये क्या करते हैं, थोड़ा सा इन्हें मौका दें। पहले ही इन पर तनकीद और तंज के जो हम तीर और वार चलाने शुरू कर देते हैं, ये एक कोई अच्छी रवायत नहीं।